ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦਾ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज। इस तो इलावा जो एक नंबर फ्लैश हो रहा है तुहाडे टीवी स्क्रीन ते, उस नंबर ते तुसी कॉल करके ऑन लाइव, क्योंकि ये शो चलता है तो इस विच तुसी अपने सुझाव दे सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो ते गल्लां बातां जिहड़ी अपनी दस सकते हो तुहाडा की रिएक्शन है किसी भी मुद्दे नूं लैके। ते पंजाब दे विच फिलहाल कई मुद्दे चल रहे हैं, जिवें कि मैं पहले भी कहा। तो फिलहाल अज जो कैबिनेट की अहम बैठक है जिस विच फैसले लिते जाणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों जिहड़ी है जिहड़ी सब तो पहला तो जिहड़े भी मुद्दे चल रहे हैं पंजाब विच उसनूं लैके, खासकर भर्तियां नूं लैके कई अहम जिहड़ी है इस कैबिनेट दे विच डिस्कस किए जा सकते हैं। तो यह जिहड़ा अहम मुद्दा है। इस तो इलावा अरविंद केजरीवाल नूं जिहड़ी Z+ सिक्योरिटी मिली है, हाई कोर्ट दे विच एक एफिडेविट फाइल किया गया पंजाब सरकार वल्लों। उस विच आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर, पंजाब दे कन्वीनर दस्सिया गया अरविंद केजरीवाल नूं। उस उत्ते सवाल चुके ने विरोधियों ने, कहा है कि आखिर किस श्रेणी के तहत उन्होंने जिहड़ा सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि पहला ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों प्रोटेक्ट ही है, यानी कि उन्होंने पहला ही उतो जी Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो 100 के करीब जोड़े पुलिस परसोनल ने, पुलिस मुलाजम ने, उन्होंने सुरक्षा के विच लगे हुए, जिसका सारा खर्चा पंजाब सरकार उत्ते पैंदा है। इस तो इलावा सांसद राघव चड्डा नूं मिली सिक्योरिटी का मुद्दा भी जिहड़ा है अहम है। उस विच उन्होंने कहा है कि आखिर किस दे तहत उन्होंने भी जिहड़ी सिक्योरिटी दी गई, उन्होंने भी किद्दां जिहड़ा है Z+ सिक्योरिटी ते रखा गया है, आखिर की कारण है, उन्होंने किस चीज़ का थ्रैट है, क्योंकि थ्रैट परसैप्शन के आधार पर जिहड़ी तुहानूं Z+ Y+ सिक्योरिटी मिलती है। तो ये जिहड़ा रिव्यू करन दा काम है वो पंजाब सरकार दा हुंदा है। ते अहम तौर पर सवाल ये चुके ने कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार की देख के सिक्योरिटीज़ दे रही है। आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर पंजाब दे, आखिर पंजाब दा प्रधान कौन है आम आदमी पार्टी का, सवाल ये जिहड़ा है विरोधियों ने चुकिया। तो इस सवाल नूं लैके भी जिहड़ा चर्चावां कल तो शुरू हो गई है, तो हुण भी लगातार जारी है। ट्विटर खोलोगे या फिर फेसबुक खोलोगे, सोशल मीडिया ते आम आदमी पार्टी नूं घेरन दी पूरी तैयारी की जा रही है। इस तो इलावा अहम मुद्दा बेअदबी गोलीकांड मामले, कोटकपूरा गोलीकांड मामला 2015 का मामला, ये अहम मामला है। तो इस मुद्दे नूं लैके डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मुद्दा है इस करके भी है क्योंकि चोणां तो पहला सारी राजनीतिक पार्टियां ने सवाल चुके सी ते कहा सी कि इस बेअदबी मामले का इंसाफ, पहले कहा गया कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार जिस वेले सीगी उस वेले ये जिहड़ी घटना वापरदी है, 2015 की गल करते हैं, बेअदबी बरगाड़ी कांड की। उस तो बाद जब प्रदर्शन किया जाता है कोटकपूरा बैबल कला गोलीकांड, उत्थे जिहड़ा जो प्रदर्शनकारी सीगे उन्हां उत्ते गोलियां चलाईयां जांदियां, वो दिन वो समा हाले भी कोई नहीं भुलिया। उस तो बाद SITs बनदी हैं, कमीशन बनते हैं, कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करती है, हर सरकार की अपनी रिपोर्ट होती है। कई केसेस CBI के कोल जाते हैं, कई केसेस पंजाब पुलिस के कोल रहिंदे। उस तो बाद विधान सभा दे विच इन्हां उत्ते डिस्कशन की जाती है, कहा जाता है कि यह बेहद अहम मुद्दा, इस विच इंसाफ मिलना जरूरी है। हाले भी इंसाफ मोर्चा बरगाड़ी दे विच बैठा है, उत्थे इंसाफ की मांग कर रहे, उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया। नवी सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल का बयान याद होएगा, चोणां तो पहले उन्होंने बयान दिता सी कि जेकर साडी सरकार बनती है तो असीं 24 घंटे के अंदर बेअदबी दे दोषियों नूं जिहड़ा है इंसाफ दिलावांगे, लेकिन वो इंसाफ हाले तक नहीं मिलिया। उसते सिर्फ चर्चा हुई है। हाल फिलहाल दे विच जिहड़ा बजट सैशन पंजाब विधान सभा दे विच होया, उस विच भी डिस्कशन जरूर हुई। कुंवर विजय प्रताप सिंह साबका IG ने, आम आदमी पार्टी के विधायक ने अमृतसर तो, उन्होंने एक हाईकोर्ट दे विच रिपोर्ट चार्जशीट या चलान भी जिहड़ा उन्होंने पेश किया सी, जिस विच उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया सी कि इस दे लई उस वेले दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल डिप्टी CM सीगे उस वेले, ते वो सारे जिम्मेदार ने, क्योंकि गोलियां चलान दे आदेश किने दिते, किस सरकार ने दिते, वो जिहड़ा है हाईकोर्ट दे विच उन्होंने इस चीज़ नूं लैके चार्जशीट फाइल की। हालांकि हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट नूं
कहा कि ये राजनीति तो प्रेरित है, ये जिहड़ा जानबूझ के फसाया जा रहा है। तो इस चीज़ नूं जिहड़ा है उन्होंने कि कहिए सिंपल दी लैंग्वेज विच रिजैक्ट करता या फिर उस चीज़ नूं, उस रिपोर्ट नूं जिहड़ा है खारिज कर दिता। तो उस तो बाद नवी SIT बनी, हुण नवी SIT जिहड़ी है इस चीज़ की जांच कर रही है। हाल फिलहाल दे विच एडवोकेट अनमोल रतन उन्होंने जिहड़ा इस्तीफा दे दिता है। नवे AG दी जिहड़ी है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन विनोद कई का नाम सामने आ रहा है। तो जब तक वो इस तो पहला जिहड़ी इस मामले की जांच कर रहे सी उन्हां दी ਜਿਹੜੇ लॉ ऑफिसर्स है हाल फिलहाल ਦੇ ਵਿੱਚ इंसाफ मोर्चा ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 दिन का ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 15 दिन का ਸਮਾਂ पूरा हो गया। उस तो बाद जेल मंत्री हरजोत बैंस ਤੇ स्पीकर कुलतार संधवा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, लेकिन फैसले ऑन द स्पॉट कई थां ते किते गए, लेकिन कई थावां ते अज भी जिहड़े कोर्ट विच मैटर्स पए ने, कई केसेस फरीदकोट कोर्ट दे विच ने, कई मोहाली कोर्ट दे विच ने, क्योंकि जिवें मैं पहले दस्सिया कि इस मामले की जांच जिहड़ी है CBI वक्त तरीके दे नाल कर रही सी। फिर उस तो बाद जद कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार सीगी, जदों मुख मंत्री सी, उन्होंने कई केसेस पंजाब पुलिस तो ट्रांसफर करके CBI नूं दे दिते। यानी कि ये जिहड़ा मामला है काफ़ी ज़्यादा उलझदा गया। 2015 तो लेके 2022 की हुण गल कर दिंदे हां, 7 साल का समा, 7 साल बेहद अहम ये मामले की सुनवाई होंदी रही। हुण आखिरकार मामला जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच पेंडिंग है। फिलहाल जिहड़ा इस विच जिहड़ा चल रहा है, तफ्तीश जिहड़ी है पुलिस दी चल रही है। कई इस विच पुलिस ऑफिशियल्स है सस्पेंड किया गया, उन्होंने उत्ते केसेस भी चले, डेरा मुखी का नाम सामने आया, यानी कि पूरी तरीके दे नाल इस मामले नूं लैके हले भी जिहड़ी है सियासत हो रही है। हुण आखिरकार दोबारा तो ये मुद्दा क्यों सामने आया, क्योंकि CLP लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री नूं एक लैटर लिखा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे नूं लैके कि आखिर कित्थे तक ये मुद्दा चल रहा है, इस नूं लैके जिहड़ा है एक दिन दा इजलास यानी कि एक दिन दा स्पैशल सैशन विधान सभा दे विच बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकां दे विच विधान सभा नूं लैके या सरकार नूं लैके हुण विश्वास नहीं रहा है कि आखिर सरकार की कर रही है इस मुद्दे नूं लैके। हाले तक जिहड़ा एक कहिए कि जांच कित्थे तक पहुंची है, SIT जिहड़ी नवी बनाई गई सी, उन्होंने की कुछ इस चीज़ नूं लैके फिलहाल किया है, ये वो जानना चाहते हैं। तो इस चीज़ की जिहड़ी जानकारी है सरकार विधान सभा दे विच दे जिहड़ा सवाल चुके गए। उस तो इलावा उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया जिस विच प्रताप बाजवा ने कहा मुख्यमंत्री नूं मैं लैटर लिखा है, तो जिहड़ी भी उन्होंने चाहिए है वो सारी चीज़ां उन्होंने उस वीडियो के राही कही। हुण दूजी गल ये भी है, SIT तो एक पासे अपनी जांच कर रही है, लेकिन दोबारा तो यह मुद्दा इस करके भी सामने आया क्योंकि जिहड़े नवे एडवोकेट जनरल लगान की गल की जा रही है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल लैटर हाले तक नहीं सामने आया। विनोद कई, हुण विनोद कई इस तो पहला एडवोकेट रह चुके ने गुरमीत राम रहीम दे, सुमैद सिंह सैनी दे, बरखास्त मिनिस्टर विजय सिंगला दे। हालांकि उन्हों का प्रोफैशन है, उस प्रोफैशन के तहत जिहड़ा है वो काम कर रहे हैं। तो एज अ लॉयर जिहड़ा क्योंकि प्राइवेट लॉयर सीगे, इस तो पहला क्रिमिनल लॉयर है वो चंडीगढ़ के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर के तौर पर उन्होंने जानिया जाता है। लेकिन क्योंकि गुरमीत राम रहीम के नाम ना ते उन्हों का नाम जुड़िया हुआ है, इस करके ये मुद्दा एक बार फिर तो सामने आया। सब तो पहला एक रिपोर्ट तुहानू दिखा देंगे हैं बेअदबी मामले नूं लैके किसने की कहा सी ते हुण प्रताप बाजवा की कह रहे हैं, उस तो बाद आगे की गल करते हैं। भी बेअदबी का मामला हुआ, आज भी बेअदबी का सुबह मामला हुआ और सबसे पहले तो बेहद पीड़ा होती है जब इस तरह की बेअदबी की जाती है। बहुत दुख होता है, एक तरह से एक सदमे की तरह है सबके लिए। गुरु ग्रंथ साहब जी की सभी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, सभी लोग मानते हैं और जब इस तरह की बेअदबी की जाती है तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन हर बार चुनाव के पहले इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं और ज़ाहिर तौर पे एक शक मन में पैदा होता है कि कहीं किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही है पंजाब का अमन चैन ख़राब करने के लिए। पिछले भी जितने इंसिडेंट्स हुए उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सज़ा नहीं दी गई। अगर जांच करके सज़ा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सर, जिस तरह से कल आपके और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में ट्विटर वॉर चलती रही, काफ़ी इश्यूज़ को लेकर, सैंड बाइने को लेकर, लिकर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना भी टाइम मिला इन लोगों को 5 साल मिले,
जनता ने इनको भरोसा करके 5 साल दिए थे, क्योंकि लोग अकालियों से परेशान हो चुके थे। कांग्रेस को 5 साल दिए थे। 5 साल के अंदर इन्होंने किया क्या? वादा खिलाफी की, कोई भी काम नहीं किया। अब बहानेबाजी कर रहे हैं, लॉस में चल रहा है जी सरकार। तो 5 साल तुम करते, ठीक करते। दिल्ली में मैं भी बहानेबाजी कर सकता था, दिल्ली में मैंने करके दिखाया काम। मैंने बहानेबाजी थोड़ी की। वो शीला दीक्षित जी भी बड़ा लॉस छोड़ के गई थी। तो अगर इनसे सरकार नहीं चलती तो छोड़ दें, हम चला के दिखा देंगे। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4 ਵਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ। ऐसा शक है मन में कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जांच होनी चाहिए। जांच के अंदर जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो भी जिन्होंने भेजा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਓਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
45 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ, ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤੇ ਲੰਬੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਲੇਡ ਇਨਸਾਫ ਇਜ਼ ਡਿਨਾਈਡ ਇਨਸਾਫ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ, ਚਲੋ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, SIT ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈਆਂ, यानी कि CBI ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਉਣੇ, ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹੀ ਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹੀ ਆ ਔਰ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫੰਡਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਫੰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10, 12, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੇहद ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਚਲਾਨ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ
ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲकुल इंसाफ अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप साडे नाल जुड़न दे लई। सारे डिप्टी एडिटर जुड़े सीगे जिन्हां ने बेअदबी मामले नूं लैके हुण तक की कुछ होया है ते आखिर की कुछ होना चाहिदा सी ते सरकारां दा की रोल है, ओपोजिशन दा की रोल है, उस बारे गलबात कीती। लेकिन अहम गल यही है कि एक स्पैशल सैशन दे विच किन्ना की खर्चा सरकार दा आंदा है, सारे जानदे, हर कोई जानदा है कि पंजाब दे लोकां दा पैसा उस सैशन दे विच लगना है ते जेकर उस सैशन प्रोडक्टिव ना हो, यानी कि उसदा कोई निष्कर्ष ही ना निकले ते आखिर उस सैशन दा की फायदा है। लेकिन सरकार दे लई बेहद अहम हो जाता है क्योंकि सरकार नूं हुण जिहड़े पंथक पार्टियां ने, जिहड़ी पंथक संस्थावां ने, उन्हां ने भी समा देण तो मना कर दिता है ते अजिही सिचुएशन दे विच सरकार आ गई है क्योंकि बेअदबी इंसाफ दी गल कीती सी ते इंसाफ हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार तो बेहद अहम लोकी मंग रहे हैं क्योंकि एक बदलाव दी जिहड़ी गल कीती गई सी वो बदलाव हुण आ गया पंजाब दे विच ते अहम मुद्दे जिहड़े कि कई सालां तो चल रहे सी ते लोकां नूं उम्मीद है कि आम आदमी दी पार्टी दी सरकार ही उसनूं पूरा करेगी। लेकिन जेकर वो भी पूरा नहीं करदी ते सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि राजनीति दे लई सिर्फ वो बयानबाजी की गई सी। अरविंद केजरीवाल का बयान जिवें कि तुहानूं पहला सुनाया, उस तो बाद CLP लीडर प्रताप सिंह बाजवा, हालांकि ये मुद्दा उन्होंने अपनी सरकार वेले भी चुनिया सी। इस तो इलावा कई सवाल कांग्रेस दे वेले जब मुख्यमंत्री सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह तां उन्हां उत्ते भी चुके गए सी क्योंकि उन्होंने विधान सभा दे विच खड़े होकर कहा सी ते पंजाब पुलिस दे कोल जिहड़े CBI दे कोल इस मामले दे कई केसिस सीगे क्योंकि जिवें मैं पहले दसिया कि मामला लंबे समय तो चल रहा है ते जांच कई CBI कर रही सी क्योंकि बेअदबी मामले नूं लैके जिन्हां जिहड़े नामजद दोषी ने उन्हां दा कहना सी कि इस मामले दी जांच CBI करे क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। लंबे समय तो कार्रवाई चल रही है, लंबे समय तो SIT बनाईयां गईयां ने, लंबे समय तो तफ्तीश चल रही है, लेकिन उस तफ्तीश का की आखिर निष्कर्ष निकलिया है, कि इसका जिहड़ा है आउटपुट निकलिया है, वो हाले तक किसी नूं नजर नहीं आ रहा। सवाल वही है कि बेअदबी दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं कद सज़ा मिलेगी। इंसाफ बेअदबी दे जिहड़े लोक ने जिन्हां दे नाल ये चीज़ां होईयां ने, जिन्हां ने अपणिआं नूं खोया है, वो इंसाफ कद मिलेगा। जिवें कि अमनदीप दस रहे सी कि सिर्फ सिखां दा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पंजाब दा ते पंजाब नूं आखिर इंसाफ कद मिलेगा, ये सवाल है। ते सवाल तद तक पूरा नहीं होएगा जब तक इसकी जांच चलान कोर्ट दे विच पेश नहीं होंदे ते कोर्ट नूं भी ये ना लगे कि आखिर जिहड़ा चलान पेश किया गया या जिहड़े भी दोषी इस विच नोट किए गए दसे गए ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई तो नहीं की गई है। सारी चीज़ां जिहड़ी है आने वाले समय दे विच पता लगेगा। लेकिन अहम गल यही है कि सैशन बुलाया जाता या नहीं बुलाया जाता, ये जिहड़ा मुख्यमंत्री ने देखना है क्योंकि उन्हां दा अधिकार खेतर है कि आखिर वो एक दिन का स्पैशल सैशन बुलाते हैं। लेकिन जिहड़ा इंसाफ मोर्चा उन्होंने साफ मना कर दिता है कि असीं किसी भी कीमत ते हुण सरकार नूं होर समा नहीं देणगे। इस तो इलावा सरकार दे लई चुनौती ये भी होगी क्योंकि AG इस्तीफा दे चुके हैं, जब तक नवे AG बनणगे लॉ ऑफिसर्स उन्हां दे लगणगे। एक बार फिर तो जिहड़ी प्रक्रिया है, जिहड़ी जांच है AG दी टीम वालों
ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਪੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।